انو کی سزا ملی۔ کیسرا کمسری سے ہی اپنے ماں کے ساتھ ہمارے گھر میں کام کرتی تھی۔ وہ ایک غریب محنت کش ماں کی بیٹی تھی۔ 14 برس کی نادان، زمانے کی اونچ نیچ سے واقف نہ تھی، دنیا کو اپنے سادہ و معصوم جذبوں کے آئینوں میں دیکھتی تھی۔ تب یہ دنیا اس کو بڑی بلی لگتی تھی۔ پہلے یہ کھاتے پیتے لوگ تھے، باپ کی ذاتی دکان تھی، وہ فروٹ فروش تھا۔ تب بھی خالہ زکیہ نے بڑا وقت دیکھا تھا۔ ایک روز فروٹ کے اڑاتی سے اللہ داتا کا جھگڑا ہو گیا۔ یہ جھگڑا لین دین پر ہوا تھا۔ کچھ دنوں بعد ان کی ایسی دشمنی ہو گئی کہ اڑاتی کے آدمیوں نے بازار میں آ کر دکان پر بیٹھے اللہ داتا کو سر میں گولی مار دی اور اس کو ڈیر کر چلتے بنے۔ اللہ داتا کے قتل ہو جانے سے برے وقت میں زکیہ خالہ کے گھر اندھیرا ڈال دیا۔ حالات یہاں تک پہنچے کہ گھر میں اناج کا ایک دانہ نہ رہا، لیکن الہٹر کیسرا نے ابھی بھی زندگی کی تلخی کو محسوس نہ کیا۔ حالانکہ غربت کے کالے غور سائے جھاڑے کو بادلوں کی طرح ان کے سروں پر چھائے رہتے تھے۔ ابھی کیسرا بچی تھی، اس کی آرزوئے کی دنیا میں ہلچل نہ مچی تھی۔ اس کو خود کو سنبھال کر چلنے کا شعور نہیں آیا تھا۔ روکی سوکی جو مل جاتی تھی کھا لیتی تھی، اڑنی سنبھالنے کا بھی ہوش نہیں تھا۔ ماں گھر گھر کام کرتی، یہ بیکار سی آنگن میں ادھر ادھر پھرا کرتی تھی، کھڑکیوں سے جھانکتی، کبھی چھت پر چڑھ جاتی، ہر جگہ تنہائی کاٹنے لگتی، کہیں اس کا جی نہ لگتا تھا۔ تب دل گھر سے باہر جانے کو مچلتا، ماں اپنے ساتھ لے جانے سے کتراتی اور کیسرا یہ چاہتی تھی کہ کسی طرح ماں کے ساتھ لگی پھرے۔ اس دوسرے کے گھروں میں جاننے سے بڑی دلچسپی تھی، جہاں مزے مزے کی باتیں سننے کو ملتی اور کبھی تو ایسی بھول بھلیوں جیسی باتیں اس کے کان سنانے لگتے، وہ چہرے کو اوڑھنی سے ڈھانپ لیتی تھی۔ تب ماں گھور کر اسے دیکھتی اور کہتی، ایک تو میری پیچھے لگ جاتی ہے، اوپر سے بڑوں میں گھس کر باتیں سنتی ہے، کیا یہ بات لڑکیوں کے سننے کی ہے؟ خالہ زکیہ کی 3 بیٹیاں تھی، جو ان کی خاطر وہ ہمارے گھر کے علاوہ 2 اور گھروں میں بھی کام کرتی تھی۔ اس کو بیٹیوں بیانے کی فکر تھی جو جوان ہو چلی تھی، جن کے ابھی تک کہیں رشتے طے نہیں ہوئے تھے۔ ایک دن ماں نے کیسرا کو سمجھایا کہ جب تیری بہنوں کے لیے رشتہ دیکھنے عورتیں آئے تو ان کے سامنے مت آنا۔ آج کل کی عورتیں بڑی لڑکیوں کو چھوڑ کر چھوٹی پر نظریں ٹکا لیتی ہے، لہٰذا تم اس سے میں چھپ جانا۔ ایک روز کیسرا کی حال آئی، کچھ عورت اس کے ساتھ تھی اور ماں کام پر گئی ہوئی تھی۔ کیسرا ہی نے دروازہ کھولا، اس وقت وہ نہا کر نکلی تھی، وہ بال سنوار کر ان میں کلپ لگا رہی تھی۔ اس کی خالہ نے جو کیسرا کا اجلا چمکتا ہوا چہرہ دیکھا، بولی، ارے کیسرا، تو بڑی ہو گئی ہے، بڑے رنگ روپ نکل لیا ہے، اچھا جا ماں کو بلا لا، کہنا کہ خاص مہمان آئے ہیں، ضروری کام ہے۔ کیسرا نادان ضرور تھی، مگر ایسی باتیں ترنت سمجھ جاتی تھی۔ سمجھ گئی کہ کون سا ضروری کام ہے۔ یہ عورتیں جو خالہ کے ساتھ ہے، اس کی بہنوں کے لیے رشتہ دیکھنے آئی تھی۔ اس خیال سے وہ کھل اٹھی، خالہ تم بیٹھو، میں ابھی ماں کو لے کر آتی ہوں۔ یہ کہہ کر وہ دوڑتی ہوئی فہیم صاحب کے گھر گئی۔ بیلی سے فہیم کا بیٹا باہر آیا، وجاہت بھائی، کیا میری ماں اندر ہے؟ ہاں، تو اس نے سپاٹ آواز میں جواب دیا، آ جاؤ۔ وہ سامنے سے ہٹ گیا۔ کیسرا سیدھی غسل خانے کی طرف گئی، جہاں اس کی ماں اکثر کپڑے دھو رہی ہوتی تھی، وہاں نہیں تھی۔ پلٹی تو سامنے وجاہت کو کھڑا پایا، ماں تو ادھر نہیں ہے۔ وہ ادھر ہوگی، وجاہت نے کمرے کی جانب اشارہ کیا۔ وہ سمجھی ماں ابھی جھاڑو پوچھ میں لگی ہے، مگر وہاں بھی نہیں تھی۔ تب لڑکی نے سب کمرے دیکھ لیے، وہاں اس کی ماں کو کیا کوئی روح بھی نہیں تھا، سارا گھر خالی پڑا تھا۔ وہ ادھر ادھر دیکھتی، وجاہت جو برابر آئی، جو بیٹا اخبار دیکھ رہا تھا، وہ گھر سے باہر جانے لگی۔ تبھی وجاہت اس کے راستے میں آ گیا، کہاں چلی؟ میرا ایک کام کرتی جاؤ، 4 کام ہے، مجھ کو باہر جانے دو۔ اس نے گھبرا کر کہا، تم تو خواہ مخواہ ہی ڈر رہی ہو، میں تم کو کہا تو نہیں جاؤں گا۔ وہ کیسرا کو فرمانا نگاہوں سے گھورنے لگا، ہٹ جاؤ صاحب جی، گھر میں مہمان آئے ہیں، دیر ہو رہی ہے، اماں کو اگلے گھر جا کر بلانا ہے، ایک شرط پر جانے دوں گا، میرے سر میں درد ہے، ذرا سا دبا دو۔ کیسرا سمجھ گئی یہ شرط اتنی سادہ نہیں، پھر بھی چھٹکارے کی خاطر کہا، اچھا کرسی پر بیٹھ جائیے، میں دبا دیتا ہوں، مگر مجھ کو جلدی جانے دینا، خالہ میرا انتظار کر رہی ہوگی۔ ابھی وہ بات پوری بھی نہیں کر پائی تھی کہ وجاہت نے جھپٹ کر اس کی کلائی پکڑ لی۔ گرفت اتنی مضبوط تھی کہ کیسرا کے پسینے چھوٹ گئے، ایسے ہلکے ہاتھ سے نہیں، ذرا زور سے۔ وجاہت نے زبردستی اس کا ہاتھ اپنے کن پٹی پر رکھ کر کہا، زور سے دبا۔ پھر اس کا دوسرا ہاتھ پکڑ کر دوسری کن پٹی کر رکھا۔ وہ اسی کن پٹیوں کو اپنے ہاتھوں کے انگوٹھوں کے ساتھ دبا رہی تھی اور وہ مزے سے اس کے آنکھیں بند کیے بیٹھا تھا۔ بس اب جاؤ، دیر ہو رہی ہے۔
नहीं, अच्छा गेट खोल देती हूँ। क्यों, क्या मुझसे डर लग रहा है? हाँ, ये गेट कर वो गेट की तरफ बढ़ी और लॉक का बटन दबा दिया। खबरदार गेट नहीं खोलना। चलो अब आ जाओ इधर, शाबाश, थोड़ा सा और दबा दो। नाचार वो फिर से इसकी कनपटियां दबाने लगी। अब वो रो रही थी, लेकिन वजाहत पर इसके रोने का कुछ असर न था। वो इसके रोने के मजे ले रहा था। फिर वो इसको सताने लगा। आंसू बहाना छोड़, आंसू तो बस आज के दिन है, कल देख लेना, तुझको कल न पड़ेंगे। आई बिना खुद दौड़ी चली आएगी। इसकी बातों से दिल और जला और दिल ही दिल में इसको बददुआ देने लगी। इतने में गेट खुला और इस वक्त इसके वाले साहब बरामद हुए। वो शहर से बाहर गए हुए थे, अचानक इस वक्त आ गए थे और गेट की दूसरी चाबी इनके पास थी। उन्होंने देखा कि इनके सपोर्ट ने मुलाजिमा की लड़की को पकड़ा हुआ है और वो रो रही है। बाप को सामने देखकर वजाहत पर जैसे तो आसमान गिर पड़ा। सेठ फहीम को देखकर कैसरा की जान में जान आ गई और इनसे जाकर लिपट गई और बाबा जान कहकर बलक कर रोने लगी। यक्कायक इस वक्त उसने अपने मरहूम बाप का ख्याल आ गया कि अगर वो न मरे होते तो आज वो और इसकी माँ यूं दर बदर न होती। सेठ साहब भी सटपटा गए। बच्ची को खुद से अलग किया और रोने का सबब पूछा। वो क्या बताती? इसका हुलिया इनके बेटे के जाति की चुगली कर रहा था। तुम बताओ वजाहत, क्या हुआ है इसे? क्या तुमने इसे कुछ कहा है? वो क्या जवाब देता? इसका तो रंग उड़ गया था। उन्होंने बच्ची की गाल पर सुरख निशान देखा तो इनके आंखों में खून उतर आया। क्या तुमने इसको तकलीफ पहुंचाई है वजाहत? बाप ने गरज कर सवाल किया। वजाहत तेज से अपने कमरे में जाकर छुप गया। कैसरा ने रोते हुए सारा अहवाल सेठ साहब के कहना सुनाया। सभी कड़े उन्होंने एक अजीब फैसला कर लिया और फोन करके अपनी बीवी को जल्द घर पहुंचने को कहा, जो उस वक्त अपने भतीजे के शादी में गई हुई थी। वो घबराकर गाड़ी में बैठ गई और ड्राइवर से कहा, जल्दी कार चलाओ, खुदा जाने घर में क्या आफत पड़ गई है जो मुझको शादी के घर से बुला रहे हैं। बेगम आ गई। साहब फैसला कर चुके थे। उन्होंने ड्राइवर को भेजकर कैसर की माँ को बुलवा लिया और कहा कि हमने फैसला लिया है तुम्हारी लड़की को अपनी बहू बनाने का। तुमको इस पर एतराज तो नहीं? अगर है तो बयान कर दो। हम आज शाम तुम्हारी लड़की के साथ अपने बेटे का निकाह चाहते हैं। फहीम साहिब की बीवी और कैसर की माँ दोनों औरतें ही हक्का बक्का इनका मुंह तकने लगी। अरे भाई, हैरान क्यों हो रहे हो आप लोग? जब मैंने घर में कदम रखा, कुछ ऐसा अहवाल देखा कि समझ गया कि हमारा बेटा कैसरा को बहुत पसंद करता है। अब हम वजाहत की पसंद का एहतराम करते हुए इसका निकाह कैसर से करना चाहते हैं। अगर किसी को एतराज नहीं है इस बात पर तो हमें अपने लड़के की दिल आरज़ू पूरी करने दीजिए। सबसे ज्यादा एतराज तो खुद वजाहत को था, जो एफएससी पास करने के बाद इंजीनियरिंग में दाखिला लेने के पर तोल रहा था। अरे मियाँ, पढ़ाई बाद में होती रहेगी और हम कब अब भी रुखसती कर रहे हैं। रुखसती 2 साल बाद होगी, लेकिन निकाह अभी होगा। सेठ साहब के सामने किसी को दम मारने की मजाल नहीं थी, हत्ता कि इनकी बीवी और वजाहत को भी नहीं। वो पैसे वाले थे तो इनका रोब भी बड़ा था। कैसा की माने खामोश थी। इसे सिर्फ इसी कदर कहा, सेठ जी ये फैसला आपने लिया है तो आखिर तक निकाह का चारा भी आपको पढ़ना पड़ेगा। ये मेरी बेटी की जिंदगी का सवाल है। तुम फिक्र न करो जकिया बहन, आज से मैं इसका सरपरस्त हूँ। कैसरा का बाल भी बाका न होगा। बस तुम हाँ कह दो और कैसा से भी हाँ सुनना चाहता हूँ। किसी की मजाल न थी जो हाँ न कैसा। जकिया हालांकि तो लॉटरी निकल आई थी और कैसा के ख्वाब इस ऊंचे घराने से वाबस्ता हो गए। अलबत्ता वो और उसकी वालिदा महर बलक थी। इस आलम में बाजार जाकर निकाह का जोड़ा लड़की के लिए और शेरवानी लड़के के लिए खरीदने गए। रात 8 बजे मौलवी साहब निकाह पढ़ाते तशरीफ ले आए। कैसरा को सेठ साहब के घर ही निकाह का जोड़ा पहनाकर हल्का फुल्का मेकअप कर दिया गया और जेवरात का एक सेट भी सेठ फहीम ने दिया कि बच्ची को पहना दो। तमाम काम अल्लाह की मर्जी से झटपट हो गए। बाद निकाह 2-4 करीबी लोगों की मौजूदगी में खाना टेबल पर सजा दिया गया। मिठाई का एक डब्बा मेहमानों की नजर किया गया। कैसा और इसकी वालिदा को अपनी गाड़ी में बिठाकर इनके घर छोड़ने आए। जकिया से कहा, बहन अब आपकी लड़की हमारी अमान है, इसे मैं घर से बाहर घूमता फिरता न देखूं और आप भी अब घरों में काम करना न जाएगी जब तक आपकी बड़ी बेटियों के रिश्ते नहीं हो जाए और ये अपने घर की न हो जाए। आपका खर्चा हमारे जिम्मे। बाद में आप भी हमारे घर आ जाइएगी क्योंकि आपका रहन सहन हमारी इज्जत से वाबस्ता है। बुजुर्ग बच्चों की गलतियों की सजा
कई तरह से देते हैं, लेकिन सैयद फहीम ने जो सजा तजवीज़ की वो अनोखी सजा इनके बेटे के लिए एक सबक बनी। तो एक गरीब की बेटी की जिंदगी भी संवर गई। उम्मीद करते हैं हमारी आज की कहानी आपको जरूर पसंद आई होगी। इस तरह के मज़ीद वीडियोस देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को जरूर क्लिक करें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको बरोबर मिलती रहे। शुक्रिया।